और इसे हरि दी अमृत बाणी है। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परमगत मेरी। इसे हरि दी ये अमृत बाणी है जो कि संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र बाणी है। और इसे हरि ने सृष्टि साजी है। जिन सृष्टि साजी सोई हर जाने, ताका रूप अपारो। इसे हरि ने सृष्टि साजी है। और इस हरि तो बिना गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी किसी दूजे भगवान नूं, किसी दूजे परमेश्वर नूं, किसी दूजे रब नूं, किसी दूजे ईश्वर नूं, किसी दूजे नूं स्वीकार नहीं करती। हरि तो बिना बाणी नहीं मानती किसी दूजे भगवान नूं, किसी दूजे रब नूं, किसी दूजे परमात्मा नूं, किसी दूजे ईश्वर नूं नहीं, बाणी नहीं मानती हरि तो बिना। बाणी कहती है हर बिन दूजा नाही कोय, सरब निरंतर इक्को सोए। हर बिन दूजा को नाही, इक्को नाम ध्याए। हरि तो बिना दूजा होर कोई नहीं है। बाणी दे विच अनेकों बार उचारण होया भी हरि तो बिना होर दूजा कोई भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, कोई इस सृष्टि दे विच होर हरि तो बिना नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हरि एक है, एक एक हरि। जिस हरि ने सृष्टि साजी है ਉਹੀ हरि कण कण विच निर्गुण रूप दे विच जो सृष्टि तो पहलां दा उन्हां दा निर्गुण रूप है, उस दे विच ਉਹ निर्गुण रूप दे विच सृष्टि तो पहलां दे व्यापक रूप दे विच हन। और अपने भगतां दी पैज रखण वास्ते हरेक युग दे विच सरगुण साकार रूप अवतार रूप धारण कीते हन। हाँ, हरेक युग दे विच अपने भगतां दी पैज रखण वास्ते हरि विष्णु जियां ने हरेक युग दे विच अपने भगतां दी पैज रखण वास्ते अवतार धारण कीते हन। हर जी आए। हाँ, हर जुग जुग भगत उपाया। हरेक युग दे विच हरि ने भगत पैदा करे ने ते अपने भगतां दी पैज रखण वास्ते हरेक युग दे विच हरि आया है। हुण ये बाबा जी सतयुग दे विच तां उन्हां नूं मन रहे ने। वो हरि जदों प्रहलाद वास्ते नरसिंह दा अवतार धारदे ने, खंबे चों प्रगट होंदे ने हरनाकश नूं मारन वास्ते। थम उपाड़ हर आप दिखाया, अहंकारी दैत मार पचाया। जदों अपने आप नूं खंबे चों अपने आप प्रगट करदे ने भगत प्रहलाद दी रखिया वास्ते, हरनाकश नूं मारन वास्ते, तां नरसिंह रूप धारण करके उत्थे ये बाबा जी हरि नूं भगवान श्री हरि विष्णु जी नूं परमात्मा कह रहे ने। लेकिन ओही हरि विष्णु जी जदों चौथे अवतार नरसिंह तो अगे सतयुग तो अगे त्रेता दे विच आ जांदे ने अवतार धार के, उत्थे कहंदे ने इस अवतार दे विच ओ भगत दी रखिया करन नहीं आए, भगत नूं जान तो मारन आए ने। ते उन्हां ने संबुक भगत दी हत्या कर दिती। समझ गए आप कहण दा भाव दास दा? ठीक है। एक अवतार च उन्हां नूं परमात्मा कह रहे ने, दूजे अवतार दे विच उन्हां नूं भगतां दा दुश्मन बता रहे ने। ठीक है। लेकिन उस त्रेता युग दे विच, उस त्रेता युग दे विच आए होए राजा रामचंद्र उस सरगुण रूप दे विच आके वो एक भगत दा उद्धार करते ने, जिस भगत दा नाम गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे विच कई बार उचारण होया है। लेकिन उस भगत दा इतिहास, उस भगत दा नाम, उस भगत दी कथा ये इतिहासकार जी, ये बाबा जी आप जी नूं कदे भी नहीं दसणगे। आप जी नूं कदे भी वो कथा इन्हां ने ना पहलां सुनाई होनी ते ना ही ये अगे भविख दे विच कदे सुनाउणगे। क्यों नहीं सुनाउणगे? क्योंकि इन्हां दा जिहड़ा इन्हां दे मन दे विच जिहड़ा एक इन्हां दा मन जिहड़ा इन्हां ने एक केंद्र बिंदु दे विच एक स्थापित कर लिया है। इन्हां ने अपने मन दे विच एक केंद्र बिंदु दे विच अपना मन स्थापित कर लिया
ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉਸ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਾਰਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਮਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ? ਅਹਿल्या। ਹਾਂ, ਅਹਿल्या ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਅਹਿल्या ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਅਹਿल्या, ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਪ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਲਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਪ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਿਲਾ ਨੂੰ, ਅਹਿल्या ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਹਿल्या ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿल्या ਦੀ ਕਥਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਹਿल्या का ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ। ਹਾਂ, ਪੁੱਛੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੌਤਮ ਨਾਰ ਅਹਿल्या ਤਾਰੀ, ਪਾਵਨ ਕੇਤਕ ਤਾਰੀ ਅੱਲੇ। ਹਾਂ, गौतम नार अहिल्या तारी, किसने तारी? हाँ, किसने तारी? किसने तारी गौतम नार अहिल्या, किसने तारी? पुछो भाई गुरदास जी दी वारां नूं, पुछो भाई गुरदास जी नूं कि गौतम ऋषि दी धर्म पत्नी अहिल्या जिहड़ी इंद्र दे कारण ਸ਼ਰਾਪ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਲਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਿਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਹਿल्या ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਘੜਤ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੱਛੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਪ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਲਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਿਲਾ ਨੂੰ, ਅਹਿल्या ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਹੜਾ ਰਾਮ ਆਇਆ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪੁੱਛੋ ਅਹਿल्या ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਂ, ਪੁੱਛੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ।
आप जी नूं अपने आप पता चल जाएगा कि ਜਿਹੜਾ इतिहास गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच प्रमाणित है ਉਹ इतिहास ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ नहीं, लेकिन ਜਿਹੜੇ इतिहास तो भगवान श्री राम जियां दे चरित्र उपर उंगल उठ सके, उन्हां दे भगवान होण ते अशंका पैदा हो सके, वो इतिहास इन्हां ने आपां नूं सुनाया है। पुछो इन्हां नूं अहिल्या दा उधार किहड़े राम ने कीता सी? आओ आप जी नूं दास एक प्रमाण दिंदा है, आप जी खुद विचार कर लो। हाँ, आप पढ़ो संगत जी, आप व्याख्या पढ़ो। गुरु ग्रंथ साहब की पावन पवित्र बाणी की व्याख्या है, ये गुरबाणी दे विच है, ना कि किते होर बाणी तो बाहर दी। दास कोई मन घड़त गल्लां नहीं कर रहा, आप जी नूं गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विचों प्रमाण दे के ये बाबा जी का मन घड़त इतिहास आप जी दे चरनां दे विच रख रहा है। आप जी कृपा करके आ पढ़ो। आ देखो, आप पढ़ लिया आप जी ने। गौतम सती शिला निस्तरी, जिमें भगत नामदेव जी कह रहे ने, गौतम नार अहिल्या तारी। किसने तारी? आप पढ़ो। सती ने किस्त्री अपने पति दे श्राप नाल शिला बन गई सी, श्री राम चंद्र जी ने इस नूं मुक्त कीता सी ते गौतम दी नेक इस्त्री दा पार उतारा होया। गौतम ऋषि दी धर्म पत्नी दा की होया? पार उतारा। पार उतारा होया, उद्धार होया, मोक्ष दी प्राप्ति हुई, पार उतारा होया। संगत जी, भगवान श्री राम जिया ने अपने चरण स्पर्श करते ही अहिल्या दा उद्धार कीता सी। ये प्रमाणित है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ते इतिहास के अनुकूल। ये प्रमाणित है जिहड़ा दास इतिहास आप जी नूं दस रहा है, ये इतिहास प्रमाणित है। हुण आप जी नूं सारा समझ आ गया संगत जी? देख लिया आप जी ने इन्हां दा मन घड़त इतिहास, ये किस तरह आप जी नूं अपनी मिठी बोली दे नाल सहजे सहजे शब्दां दा उच्चारण करके, अपने सहजे सहजे शब्दां दा उच्चारण करके, मन घड़त शब्दां दा जाल बुन के ते ओहदे विच संगत नूं, भोली भाली संगत नूं उस जाल दे विच फसा के ते अंधकार वल, गलत दिशा वल लैके जा रहे हैं। ये है इन्हां बाबा जी दा मन घड़त इतिहास। देखा आप जी ने, भगवान श्री राम जी ने अहिल्या दा उद्धार कीता, वो कथा ये बाबा जी ने आपां नूं नहीं दसी, लेकिन उन्होंने एक भगत नूं मार दिता। वो कथा दा प्रमाण गुरबाणी छड्ड के, गुरु ग्रंथ साहब की संपूर्ण बाणी छड्ड के ते रामायण दे विचों जाके उत्तरकांड दे विचों वो प्रमाण लैके आए ने। लेकिन भगवान श्री राम जी ने अहिल्या दा उद्धार किया, ये गुरबाणी तो साबित हो जाता है, ये गुरबाणी तो प्रमाणित सच सिद्ध होंदा है। हुण संगत जी फैसला आप जी ने करना है, आप जी ने निर्णय लेना है कि आप जी ने जिहड़ा इतिहास बाबा जी ने पढ़ाया, गुरबाणी तो बाहर जाके जिहड़ा इतिहास लैके आए, कि वो इतिहास जिहड़ा आप जी ने इन्हां ने सुनाया, लेकिन जिहड़ा इतिहास गुरबाणी दे विच है, भगवान श्री राम जी ने अहिल्या दा उद्धार किया, वो इतिहास बाबा जी ने आपां नूं कदे भी नहीं दस्या होना। दस्या आप जी नूं कदे इतिहास? आप जी नूं कदे अहिल्या दी कथा इन्हां ने कदे सुनाई आप जी नूं? दसो संगत जी, आप जी खुद विचार करो, आप जी खुद विचार करो
कि इन्हां बाबा जी ने अहिल्या की कथा आप जी नूं कदे सुनाई? कदे इन्हां ने अहिल्या की कथा सुना के कदे ये कहा भी आ देखो जी गुरबाणी दे विच जिहड़ा इतिहास है वो भगवान श्री राम जियां ने अहिल्या का उद्धार किया सी, चरण स्पर्श करते ही उसका पार उतारा हो गया सी। गौतम ऋषि की धर्म पत्नी अहिल्या त्रेता युग दे विच उसे दशरथ दे पुत्र राजा राम ने, उसे रघुनाथ ने, उसे रघुराया ने, उसे रघुपति ने, उसे राजा राम ने अहिल्या का उद्धार किया सी। भाव श्री हरि विष्णु जी ने जदों वो सतयुग तो अगे त्रेता युग दे विच अवतार धार के आउंदे हन, क्योंकि हरि जी हरेक युग दे विच आए हन। सो त्रेता दे विच भी आए, सो हरि विष्णु जी हरेक युग दे विच अपने भगतां दी पैज रखण वास्ते हरेक युग दे विच अवतार धार के सरगुण साकार रूप धारण करके हरेक युग दे विच हर जी आए हन। हाँ, सतयुग दे विच भी आए हन, जिस तरह ये बाबा जी आप खुद स्वीकार कर रहे ने। सतयुग दे विच उन्हां नूं परमात्मा कह रहे ने, ते ओही हरि विष्णु जी अगे जो त्रेता च आ गए उत्थे खंडन कर रहे ने, उत्थे उन्हां नूं भगतां दा दुश्मन बना रहे ने। नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण। हरि भगतां दी पैज रखते आ रहे ने हरेक युग दे विच, ते ये बाबा जी उन्हां नूं भगतां दा दुश्मन बना रहे ने। नारायण नारायण। तां उहदे बारे बाबा जी ही खुल के कह सकते ने, दस सकते ने भी इन्हां दे मन दे विच किहड़ी खिचड़ी पक रही है। हाँ, वो तां बाबा जी नूं आपां बेनती करांगे कि बाबा जी खुल के अपने मन दा जिहड़ा अपने मन नूं जागर करन, खुल के दसन भी इन्हां दे मन दे विच की चल रहा है। ठीक है, तो बाबा जी देखो आप जी नूं दास ने गुरबाणी का प्रमाण दिता है, और गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच ये प्रमाणित है कि अहिल्या का उद्धार उसे राम ने किया सी जो त्रेता युग दे विच दशरथ का पुत्र सी राजा राम। क्योंकि राजा राम जिहड़े ने वो श्री हरि विष्णु जी दे अवतार ने, और हरि जिहड़ा है वो हरेक युग दे विच आया है। ये गुरबाणी तो बिल्कुल अनेकों बार असंख्य बार गुरबाणी तो ये प्रमाणित होंदा है, क्योंकि हरेक युग दे विच केवल और केवल श्री हरि विष्णु जी ही आए हन। हरि विष्णु जियां तो बिना होर कोई भगवान, कोई रब, कोई ईश्वर, कोई परमेश्वर कोई भी नहीं आया। हरेक युग दे विच अपने भगतां दी पैज रखण वास्ते हरि विष्णु जियां तो बिना होर कोई भी दूजा रब नहीं आया। अगर आया है तो कृपा करके आप जी उस रब का इतिहास दस सकते हो। आप जी एक इतिहासकार हो, अगर आप जी नूं लगता है भी हरि विष्णु जियां तो बिना कोई होर भी दूजा रब है, कोई होर भी दूजा भगवान है, तो कृपा करके आप जी उस भगवान दा, उस राम दा जिहड़े नूं आप जी मनदे हो भी कोई होर भी भगवान है हरि तो बिना, तो कृपा करके बाबा जी आप जी एक इतिहासकार हों, तो कृपा करके वो जिहड़ा आप जी वाला राम है, जिहड़ा आप जी वाला कोई होर परमात्मा है जिसनों आप जी कह रहे हो अकाल बोधक राम जिहड़ा है, कृपा करके आप जी दसो भी उस आप जी वाले राम ने सतयुग दे विच भगत प्रहलाद नूं दर्शन क्यों नहीं दिते? भगत प्रहलाद दी रख्या क्यों नहीं कीती आप जी वाले राम ने? और त्रेता च आके अहिल्या का उद्धार आप जी वाले ने क्यों नहीं किया? अगे फिर द्वापर युग दे विच आके आप जी वाले राम ने जिहड़ा आप जी कह रहे हो भी होर जिहड़ा अकाल बोधक जिसदा पूरे ब्रह्मांड ते राज है, ये है वो है, तो आप जी वाले भगवान ने राम ने जिसनों आप जी जिहड़ा शब्दां दा एक मन घड़त रब खड़ा कर रहे हो, उस आप जी वाले मन घड़त रब नूं आप जी दसो भी उस आप जी दे मन घड़त रब ने आके द्वापर युग दे विच द्रौपदी दी इज्जत क्यों नहीं बचाई? दसो ना सारी संगत नूं इहदा प्रमाण दिओ बाबा जी। आप जी दसो ना भी आप जी वाले राम ने जिसनों आप कह रहे हो कि पूरे ब्रह्मांड दा मालिक है, पूरे ब्रह्मांड दे विच उहदा राज चलदा है,
ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਦੱਸੋ ਆਪ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਅਹਿਲਿਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ? ਸੁਦਾਮਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬਦਿਕ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਵਿਦੁਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੁਬਜਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪੂਤਨਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਉ ਪਕੜ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਆਨੀ, ਹਰ ਹਰ ਲਾਜ ਨਿਵਾਰੇ। ਹਾਂ, ਹਰੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਸੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਕਥਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਕਥਾ ਉਚਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਆਪ ਜੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਸੁਣਾਓ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਸੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਰਾਇਣ। ਹਾਂ, ਉਹੀ ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਹਰੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖੀ। ਪਾਖੰਤਨ ਬਾਜ ਵਜਾਈਲਾ, ਗरुड़ ਚੜੇ ਗੋਵਿੰਦ ਆਇਲਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, गरुड़ ਚੜੇ ਆਏ ਗੋਪਾਲ। ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹੋ। ਆ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪ ਜੀ ਵਾਲੇ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਅਕਾਲ ਬੋਧਕ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਪੈਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਆਪ ਜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਨੇ 4 ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਭਗਤ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਭਗਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ। ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਨੇ ਚਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ? ਆਪ ਜੀ ਲਿਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਖੋਜੋ, ਧਰਤੀ ਖੋਜੋ, ਆਸਮਾਨ ਖੋਜੋ, ਉਹਦਾ ਲਿਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਆਓ। ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਗਤ ਜਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ। ਇਹ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਹਰ ਜਨ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰੀ ਜਨ ਹਨ। ਧਰੁਵ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਅਜੈਮਲ, ਅਹਿल्या, ਗਣਿਕਾ, ਪੂਤਨਾ, ਸੁਦਾਮਾ, ਕੁਬਜਾ, ਵਿਦੁਰ, ਬਦਿਕ, द्रौपदी, उग्रसेन, गजेंद्र, हाथी, कालिया नाग,
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਨੇਕ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਜਨ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਭਗਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੇਵਲ ਏਕ ਹਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਏਕ ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਰਗੁਣ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਦੇਹ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਹੇਤ ਮਾਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋਏ ਦੇ ਧਰਿਓ ਦੇ। ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਸੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਦੇ ਭਗਤ ਹੇਤ ਮਾਰਿਓ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋਏ ਦੇ ਧਰਿਓ ਦੇ। ਹਾਂ, ਸਰਗੁਣ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਹਰੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਓ, ਹਾਰਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਦਾਸ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਐਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਕੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਰਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਬਦਮਾਸ਼, ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਚਾ ਲੰਗਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਹਰੀ ਗੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਹਰਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਹਰੀ ਗੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਚਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਹੋਗੇ? ਹਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਚਾ ਲੰਗਾੜਾ ਕਹੋਗੇ? ਹਰੀ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਕਹੋਗੇ? ਹਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹੋਗੇ? ਹਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜੋਗੇ ਹਰੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਰੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਹਰੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਭਗਤ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾ ਕਹੋ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਲੁੱਚਾ ਲੰਗਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਾ ਕਹੋ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਹਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਹਿਲਿਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਹਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ। ਆਪ ਜੀ ਪੜੋ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਕਥਾ। ਜੋ ਪਕੜ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੁਸ਼ਟਾ ਆਨੀ, ਹਰ ਹਰ ਲਾਜ ਨਿਵਾਰੇ। ਹਰੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ। ਹਰੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਸੀ? ਕਿਸ ਨੇ ਸੁਦਾਮਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਨੇ ਕੁਬਜਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਨੇ ਪੂਤਨਾ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਨੇ ਵਿਦੁਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਸ ਨੇ ਬਦਿਕ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪੁੱਛੋ ਆਪ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਹਰੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰੀ ਕੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾਸ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਲਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨੀ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰੀ ਕੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਰਾਇਣ।